फल्गु नाटकटी नाट्यकार मनोरंजन दास द्वारा रचना करा जायछि। नाट्यकार मनोरंजन दास तांकर प्रत्येक नाटक को निजर अभिज्ञता और अनुभूति को भित्ति करी से रचना करि थांती, जहा ओडिशार अगणित दर्शक मानू आकृष्ट करि थाए। तांकर रचित नाटक गुड़िक बनअंशी, अरण्य फसल, अमृतस्य पुत्र, काठगोड़ा इत्यादि। अरण्य फसल नाटकटी पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछन्ति। छोट नाटक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त करछन्ति। ई फल्गु एक तांकर छोट नाटक फल्गु एकांकिकारे एक मध्यवित्त परिवार चित्र बहन करिछि। एई एकांकिकार मुख्य चरित्र हेउछन्ति सुब्रत बाबू, जणे अध्यापक। आर्थिक अभाव अनाटन तांको परिवार रे लागि रहिछि, जहा तांको ड्राइंग रूम रे पड़िथिबा आसवाबपत्र देखिले, चेयर बेंच गुड़ी को देखिले जना पड़ जाए। सुब्रत बाबू एवं तांकर धर्मपत्नी प्रीति परिवार अभाव अनाटन को थाई मध्य परस्पर एक सुंदर भावरे हसखुशी परिवार को चलाई थांती। निजर अभावपणिया अन्य पाखरे देखा को चेष्टा करती नहीं, बरं लुचेवा को चेष्टा करी थांती। एते अभाव अनाटन मध्य थाई मध्य सुब्रत कर जो कलात्मक दिगटी रही, जो तांकर सृजनशीलता रही, ताहा ये अभाव अनाटन ताको म्लान करि पारि न थाए, अर्थात ताको नष्ट करि पारि नाही। अभाव अनाटन रे तांकर ये कलात्मक दिगटी केबे नष्ट होई नाही। सुब्रत बाबू जने चाकरीजीवी सहरी मनीष, चाकरी रे तांकर स्वल्प रोजगार, तथापि से पारिवारिक जीवन को हस खुशी रे चलाई नियंती। तांकर चलनी थाए नित्यांत साधारण। तांकर ड्राइंग रूम रे भल चेयर पकई पारंती नहीं, किंबा घर को सुंदर आसवाबपत्र किणी आनी पारंती नहीं। केवल बंचिबार नित्यांत सामर्थ्य जेतिकी निहाती आवश्यक सेतिकी जोगाड़ करी पारिवारिक जीवन को हस खुशी रे कटाई नियंती। सुब्रत बाबू ऑफिस रु फेरी पत्नी प्रीति को किछि खाइबा को मागी जंती। पत्नी तांको उत्तर रे कहिसंती, तमे आसला बेले बाजार रु किछि खाई आसिलनी। उत्तर रे सुब्रत बाबू प्रीति को कहिसंती, अरे एका बेले जे तमे घर को आसीथिबा नुआ मनीषटी परी कथा कहलनी। तमे तो जानिछ मोर रोजगार केते, गला बेले पॉकेट रे केते पैसा देइथिलो। एई प्रश्न रे सुब्रत बाबूंकर पत्नी प्रीति नित्यांत असहाय भाव रे उत्तर देइछंती, मुबा पैसा केउठु आनिबी, तमे मते जतिकी देइथिलो सेतिकी तो मो पाखरे। सेहीपरी प्रीति कहिथिले ऑफिस रु फेरला बेले अटा आनिबा पई, मात्र सुब्रत बाबू ताहा आनी पारि नाहंती। यह थिला तांको पारिवारिक जीवनर अभाव अनाटनर एक यथार्थ चित्र। तथापि सुब्रत बाबूंकर कलात्मक दिग, सुब्रत बाबूंकर सृजनशीलता म्लान पड़ी जाई नहीं, नष्ट होई नहीं। ताहा बंचाई रखिबा को से चाहती एवं रखिछंती मध्य। बही ठाकुर बही आनी पढ़िबा को इच्छा करती सुब्रत बाबू। पड़ोशी घर पिला घनश्याम बाबूंकर मझिया पुओ बंशी बजाउथिले। ए बंशी पुरबीर मूर्छना को तन्मय होई शुणुछंती सुब्रत बाबू। प्रीति जलखिया आनिबा को जाई चाउल भजा सांगरे
ତେଲ ପିଆଜ ମିଶାଇ ଆଣିଛି। ପ୍ରୀତିର ଏଭଳି ଯୋଜନାକୁ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚଳିଯିବା ଓ ଚଳାଇ ନେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ। ସେଇ ଚାଉଳ ଭଜା ଗଣ୍ଡକ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ଦେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି। କେହି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରୀତି ଚାଉଳ ଭଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରକୁ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ଅଭାବପଣିଆ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ। ବରଂ ନିଜର ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। ସେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ଅପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଓ ପୋଷାକରୁ ଜଣାଯାଉଥାଏ ସେ ବେଶ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର। ସେ ଘରକୁ ପଶି ଆସିବା ସହିତ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ପୂର୍ବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ ସୁବ୍ରତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟରେ ଏକ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ମହାପାତ୍ର ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଚଳଣିରେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ଯେହେତୁ ମାଡ୍ରାସରୁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଧୁଆପୋଛା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ବେବିକୁ କହିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର କିପରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ, କିଭଳି ଆତିଥ୍ୟ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ। ପରକୁ ନିଜର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏହି ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେଉଁ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସୁବ୍ରତଙ୍କର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ମଗ କଫି କରି ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ ଫଳ ଓ ଦୁଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 8ଟି ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସୁବ୍ରତ ନିଜର ପରିବାରର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର ନ କରି ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ବରାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବାଛି ଡର୍ଜନ ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ନା, ସେ ଚଳାଇ ନେବେ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ନୂଆ ବୋଉ, ମୁଁ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ, ହଜମ ହୋଇଯିବ। ବେଶ୍ ଡର୍ଜନ ଅଣ୍ଡା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ବି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଏହା କିପରି ହେଉଛି। ପ୍ରୀତି ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଚଳାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେ ତରବର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପୂର୍ବୀର କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବୀ କିପରି ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟିଏ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ସବୁ କଥା ସେ ତରବରରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ସୁବ୍ରତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦେବତା। ପୂର୍ବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ସଞ୍ଜରେ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ ଥରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି ତାହାର ଅସମ୍ମାନ ଯେପରି ସେ ନ କରନ୍ତି। ଏହା କହି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲି। ପ୍ରୀତି କହିଛନ୍ତି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ହେଲେ ଭାରି ଅମାୟିକ ଲୋକ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘରଟାକୁ ଆପଣାର କରିନେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ, ହଏ କେବେ ତ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କହିନ, କୋଉ ପୂର୍ବୀ ଏ? ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବୀ ମୋର ସହପାଠିନୀ, ସଙ୍ଗିନୀ, ମାନସୀ ଓ ବାନ୍ଧବୀ। ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ମହ୍ୟାନ କରେ, ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ମୋର ଜୀବନ ପାତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜାଣ, ଥରେ ରାଜଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ୟୁକାଲିପଟାସ ଏଭିନ୍ୟୁରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କ'ଣ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସୁବ୍ରତ
ତୁମେ ଲେଖାଲେଖି କର। ପ୍ରୀତି ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତମେ ବିବାହ କଲନି? ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ହବା କଥା ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ ପ୍ରୀତି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ପ୍ରୀତି ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ନା ଛାଡ଼, ଆଗରୁ ମୋତେ କ'ଣ ଏକଥା କହିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗକୁ ମିଶାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ପ୍ରୀତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଥିଲେ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗ ଥିଲେ ପୂର୍ବୀ। ତେଣୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗକୁ ମିଶାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନର ଭଲ ପାଇବା ଏକ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ଫଲ୍ଗୁ ଭଳି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର କେହି କାହାର ସୁଖର ସଂସାରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁବ୍ରତ ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପୂର୍ବୀ ଆଉ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ସଫଳ ବୈବାହିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ଓ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବିବାହକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପୂର୍ବୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିଲା ଏକ ଚିଠି, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ପୂର୍ବୀ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ତୁମେ ଆଗଭର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ ସୁବ୍ରତ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଅଭିନୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଆମର ଶେଷ ସୁବ୍ରତ। ଅନେକ ଦିନୁ ଆମର ପରିଚୟ ହେବା ଦିନଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି। ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ହେଲାନି। ମୋର ସ୍ମୃତି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ କଲମଟି ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲି। ମୋର ଏଇ କଲମଟିକୁ ଧରି ତୁମେ ବରାବର ଲେଖିବ। ପ୍ରୀତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଲମ? ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କଲମ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନ ପ୍ରୀତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ ସେଇ କଲମ ଧରି ଲେଖେ। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରୀତି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଦରର କଲମ, ଯାହା ପୂର୍ବୀଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯାହା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ବନ୍ଧୁଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିକିଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲମଟିକୁ ଦେଇ ତା ବଦଳରେ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହି 10 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବନ୍ଧୁଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଜୀବନକୁ ସହଜ ସରଳ କରିଦେବାକୁ ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅର ବଂଶୀର ଝଙ୍କାର ପୂରବୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସ୍ୱରରେ ନିଜକୁ ତନ୍ମୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।